대부분 지금 렘넌트들은 기도할 수가 없습니다. Majority of the remnants are not able to pray. 제가 알기로는 어른들도 그렇습니다. And from what I know, even the adults are the same. 조금 안 해야 될 얘기입니다만은 목사님들도 그렇습니다. And maybe these are some words I should not be saying, but even pastors are the same. 기도할 수 있다면 모든 것 다 할 수 있습니다. If you're able to pray, you can do all things. 기도할 수 없는 이유 세 가지가 있습니다. And there are three reasons why people are not able to pray. 태어나면서 사실상 아담 이후로 창세기 3장 속에 태어나는 겁니다. The moment that you are born, ever since the event of Adam and Eve, we see that they are born inside of sin. 그래서 능력이 생긴 줄 알았는데 열심히 하면 이게 네피림에게 잡혀버려. And they thought that if they tried hard enough, they will gain power, but that became the Nephilim. 창세기 6장입니다. That is Genesis chapter 6. 아무리 노력했는데도 실제적인 응답은 하나님 주시는 응답은 없어요. And no matter how hard you try, there are no realistic answers, no answers from God. 그게 창세기 11장입니다. That is Genesis chapter 11. 이게 이미 각인돼 버려요. Now, this has already been imprinted in you. 세상에서 공부를 했는데 전부 좋은 건데 하나님은 없는 거예요. They study so hard in this world, and yet they're good things, yet it's not the things that God has given. 그 각인돼 버린 거예요 이미. And already it's imprinted in 이제 막 시험 치고 불신자고 똑같이 해야 돼. 안 할 수가 없잖아요. They have to take exams to live just like the unbelievers. There's no way they cannot 막 live like that. 경쟁하고 막 해야 돼. They must compete with others. 뭐 이러다가 쟁취해본들 세계복음방어는 상관이 없어요. And then let's say they do succeed. It has nothing to do with world evangelization. 그냥 의식주 하다 가는 거예요. They simply live a certain livelihood and then end their lives. 실제 하나님 주는 건지 그거 없으면 돈 있어도 소용없어요. We must realistically have the power given by God. If not, what is the point of having money? 이거 빨리 해결해야 됩니다. This is something that we must quickly solve. 첫째입니다. Number one, 예수님 주신 걸 가셔야 되겠죠? we must be able to do it with the things that Christ has given. 과거를 완전히 바꾸라. Completely change your past. 아침을 놓치지 마라. Do not lose hold of your mornings. 아침 시간에 렘넌트는 보좌의 망대를 만들어라. In the morning times, establish and raise the partisan of the throne. 우주 정복 시간입니다. It's a time for you to conquer the 아침 universe. 시간에 300%를 만들어라. In the mornings, make that 300%. 아침 시간에 나의 약점을 뒤집어라. And in that morning time, overturn your 아침 weaknesses. 시간에 장점을 살리라. And then in the morning times, really raise up 아침 all the 시간에 힘 advantages 얻어라. and gain strength in the morning time. 낮 시간은 그때부터 보좌의 여정을 가는 거예요. And that night time, that's when you take on and embark on the journey of the 그렇죠? throne. Isn't that so? 우연한 만남이 아닙니다. 세계를 정복하는 시간이에요. It's not a coincidental encounter. It is a time for you to conquer the world. 응답을 확인하는 It's a 시간. time for you to confirm 이게 answer. 나옵니다. 밤에는 뭡니까? What happens to your nighttime? 보좌의 이정표를 만드는 겁니다. It's a time for you to make the guidepost of the throne. 미래를 정복하는 It's a 시간이에요. time for you to conquer the future 렘넌트들 for all the remnants. 300% 작품을 끊임없이 준비하는 거예요. It's a time when you're constantly preparing and making the masterpiece of 300%. 렘넌트의 습관이 편집, 설계, 디자인돼서 말씀, 기도, 증거가 나와야 돼요. And so our remnants, you must have the habit of always planning and editing and designing and seeing the evidences of God's word. 혹시 우리 집안에 영적 문제가 많다? 피하려고 하면 안 돼요. 그 속으로 들어가야 돼. Don't try to avoid this problem either. You have to go inside of it. 들어가서요. 평생의 답을 찾아내버려. Go within it and find your lifelong 그거 하려고 answers. 준 거예요. 하나님이. That's why God gave you those problems. 두 번째입니다. Number two, 이때부터 현장이 보이는데 현장 바꾸는 비밀을 보라. from that point on, you're able to see the field, but you have to be able to see the mystery that changes that field. 재생산시키는 비밀이 있어요. There is a secret to bring a reproduction. 초대교회는 그리스도를 망대로 삼고 The early church raised up Christ as their partisan. 기도서 하나님의 나라 40일 그걸 여정으로 삼고 And then the praying for the kingdom of God to come upon them for 40 days, that became their journey. 사도행 1장 8절 땅 끝까지 가라 그걸 이정표로 삼았단 말이에요. Acts chapter 1:8 to go to the ends of the earth, that became their guidepost. 그러면서 오로지 기도에 임해 And then they came constantly into prayer. Passage. 미래가 보이기 They 시작해요. start to see the future.
현장 뒤집는 비밀. It is the mystery that overturns the field. 그러니까 그때부터 이제는 예배가 살아나요. It's from this point on that you start to see the restoration of worship. 오늘 예배하는 중에 여러분이 꼭 실천해야 되는 부분을 잡는 겁니다. And so as you give worship today, may you really hold on to the parts that you have to put into 아니면 practice. 내가 지금 준비해야 될 걸 찾는 겁니다. Or finding the things that I need to prepare right now. 현장 보는 비밀. It is the mystery to see the field. 재생산. Reproduction. 현장 비밀 두 번째, 재창조. The second mystery to the field, it is recreation. 안전뱅이를 이렇게 쏘아버린 거예요. They raised up a lame beggar. 기도 누리고 있는 아나니아에게 하나님은 바울을 붙인 겁니다. You must know how to pray. Ananias, who was really praying, who was engaged in prayer, got attached to him, Paul. 큰 위기 와서 이스라엘이 교회가 죽게 A 됐잖아요. great crisis came upon the Israelites, and the churches were almost crumbling. 중직자들이 담대히 그날 밤에 전체가 모여 기도했습니다. But that night, all the church officers gathered at that night to pray. 재창조 역사를 It 났어요. was the works of recreation that arose. 그때부터 재도전하는 겁니다. From that point on, you're able to 뭐에? challenge 절대 towards what? 불가능해. To what is absolutely 어디에? impossible. Where? nobody에, To the place of nobody. nothing에 To nothing. 도전하는 겁니다. You challenge towards them. 세 가지 캠프로 현장 바꾸라. And then change the camp, change the field with the 3 camps. 세 번째 게 나와. And so the third thing will come. 미래 바꾸는 눈이 열려요. Your eyes to be able to see the future. 미래 바꾸는 눈이 뭡니까? What are the eyes to change? 에베소에서 큰 역사에 나왔는데 뭐 만족하고 그냥 감사하다 이 정도가 아니에요. 로마도 보아야 하리라. Great works took place in Ephesus, and they weren't just satisfied with that. They said that he must also see Rome. 법정에 섰습니다. Then he stood before trial. 담대하라. He said, "Be bold, 로마에서 증거하리라. for I must testify in Rome." 여러분 Future. 혹시 고민거리 있습니까? Do you have any worries? 거기에 최고의 미래가 들어있다는 걸 오늘부터 찾아내야 돼요. Starting today, may you know that the greatest future lies within that 절대 problem. 포기하면 안 돼. 있으니까. Do not give up, for it actually exists. 바울이 풍랑만이라고 얘기했지만 듣질 않아요. Many people, they listen to the words of people who are demon possessed, but not to the people who believe in the Lord. And they're in that ship in the midst of that storm. 여기서 하나님이 바울이 가졌던 미래를 확인시킵니다. It was that time that God confirms the future that Paul had. 저는 각오했어요. It was at that time that I resolved. 전도 운동을 일으켜야 된다. I'm going to raise up the evangelism 이거 movement. 바꿔야 돼. I need to change this. 그대로 응답하세요. And then just as is to the 언약 covenant. 잡으라니까요. And so remnants, may you grab hold of the covenant. 딴 거 없어요. There's nothing else. 언약 잡는 순간부터 역사 시작돼요. The works begin the moment that you grab hold of it. The 렘넌트에게 answer. 과거를 바꾸는 힘을 줘야 됩니다. We must give the strength to our remnants to change their past. 오늘의 비밀을 보는 눈 심어줘요. And we must give them the eyes to open to see the mystery of today. 미래 보는 눈 심어줘야 돼요. And then also grant them the eyes to be able to see their 그러면 future. 틀림없이 하나님의 언약은 성취됩니다. Then absolutely God's covenant will be fulfilled. 눈에 넣어도 안 아픈 교회. 필라델피아 교회의 다른 별명이 열린문 교회입니다. 적은 능력의 교회인데 하나님의 응답이 계속 열려 있는 거예요. 하나님의 자녀를 지켜보시고 하나님 자녀의 부르짖음에 귀 기울이시는 하나님. 아시아 7교회는 시대마다 있었습니다. 그래서 저와 여러분이 적용해야 될 메시지다. 그렇게 봅니다. 내가 구원받은 것이 하나님의 은혜죠. 처음 체험된 게 하나님은 나를 사랑하시는구나. 하나님의 말씀을 묵상하면서 하루를 보내는데 말씀대로 뭐가 되어져 가는구나라는 걸 보게 됐어요. 복음이 깨달아지니까 근본적인 게 바뀌어버렸어요. 영생은 유일하신 참 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 하나님을 알아가도록 하나님이 역사를 하시는 거예요. 말씀을 통해서 알아가는 거죠. 그러면 이 말세의 때를 향하여 주신 메시지, 대표적인 메시지가 계시록입니다. 저와 여러분에게 실제로 주신 메시지입니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 주님이 부활하셔서 성령으로 우리와 함께 하시는 그 사실, 그걸 봤어요.
말세를 살아가는 저와 여러분에게 일어나는 일, 장차 될 일, 장차 그리스도 안에 승리의 축복을 누릴 그 승리, 그걸 기록해 보내라. 이 주님이 7교회에 모든 관심이 교회에 집중되어 있어요. 7별을 붙들고 7 금촛대사를 다니신다. 강단 메시지. 그걸 전도 현장에 한 번도 바르게 적용해 본 적이 없어. 이걸 적용하기 시작하는데 주님께서는 우리 교회를 통해서 강단을 통해서 말씀을 주고 계셨구나. 이게 체험되어지니까 방황하던 성도들이 행복해지기 시작했어요. 교회화되어지는 열매가 일어나기 시작하는 거예요. 전부 자기 현장, 강단 메시지. 왜? 부활한 주님이 그렇게 역사하고 계시니 딴 것까지 복음 증거하는 일에 모든 게 지금 맞춰져 있는 거예요. 강단 메시지를 가지고 그 응답을 체험하고 누리는 정인 되시길 바랍니다. 문을 여시는데 가정 복음화가 문제가 아니고 그 지역을 살리는 게 하나님의 계획이다. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람 낭나부가 되게 할 거야. 모범을 보이셨어요. 우리는 그 발자취 그대로 따라가면 됩니다. 말씀대로 따라간 대표적인 교회가 열린문교회, 빌라델피아 교회. 하나님의 말씀 위에 우리의 믿음이 서야 돼요. 말씀은 영혼, 육신을 다 치유하는 역사. 말씀 앞에 다 드러나게 돼 있어요. 그리스도 안에 있으면 열매는 절로 맺는데 하나님의 말씀 안에 말씀 속에 있어야 돼요. 하나님의 말씀 가진 자를 신이라 하였거든 여호와의 말씀은 영영이 있으리라고 해라. 성령의 역사, 말씀을 통한 그 풍성한 응답, 열매와 함께 우리가 말씀을 묵상하고 말씀을 고백하고 작은 소리로 의미를 고백할 때 이게요 어마어마한 능력이 나타나는 거예요. 이게. 말세 시를 우리가 살고 있는데 말세를 이기는 유일한 길이요 우리의 힘의 원천. 그래서 이것을 고상한 말로 묵상이라고 표현했습니다. 열린문교회다. 능력도 없고 무능한 것 같고 환경적으로도 안 되고 힘들고 포기할 수밖에 없는 상황이고 불가능한 늘 환경도 그렇고 아무것도 능력이 마이크로다. 100만 분의 1이다. 근데 예수님이 뭐라 합니까? 문을 열고 닫는 건 내가 하는 거야. 내가 문을 열어놨으니까 걱정하지 마. 내게 능력 주신 자 안에 내가 모든 걸 할 수 있다. 저와 여러분이 주님 외에는 저와 여러분 인생 지킬 사람이 없어요. 그런데 다른 걸 의지하고 있으면 또한 하나님은 그 다른 것을 주께서 깨뜨리실 겁니다. 모든 사람에게 환난. 그런데 그 가운데 있지만 하나님의 자녀가 말씀 가운데 있으면 하나님이 지키시겠다는 거예요. 삼중고로 시달리는 거지. 얼마나 힘들겠습니까? 규모도 적고 능력도 적은데 영적으로 보면 가장 힘 있는 교회요. 사단이 두려워하는 교회. 세상이 감당치 못하는 교회. 적은 능력이 핸디캡이 아니고 하나님의 능력을 누리게 만드는 영적 무기가 됐습니다. 시대마다 이정표가 된 응답은 전부 어려울 때 주셨어요. 100% 시대적인 응답을 누릴 시간 변줄 믿으시길 바랍니다. 응답은 어디에 달려있느냐? 저와 여러분의 자세, attitude 이렇게 표현했습니다. 성경이 뭐라고 얘기합니까? 겸손. 승리자는 그리스도를 옷 입는다. 예수 믿는 것 외에는 흠잡을 게 없다는 거예요. 그 손에 공교함으로, 그 마음에 성실함으로. 우리 인생은 모든 인생의 방향이 어디에 맞춰져 있냐? 결론. 천국 복음이 땅과 정은돼야 해. 그제야 끝이 올 거야. 방주운동, 말씀운동, 그리스도운동. 이렇게 하는 자가 있으면 주인이 올 때에 복이 있을 것이고 주인의 모든 것을 다 맡길 거야. 항상 믿음 준비해라. 작은 것에 충성된 자에게 큰 것도 맡길 거야. 형제 중에 지극히 적은 자에게 한 것이 내게 한 것이야. 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강해라. 현장에서 확인하고 승리해야 됩니다. 정인으로. 저와 여러분이 하나님의 말씀 지킬 때 모든 현장이 말씀대로 되어지는 걸 보게 될 겁니다.
렘드 7명을 보면요. 이 3경제를 다 회복했어요. 首先，我们看7个人们，他们都恢复了3经济， 완전히 선교, 렘드 경제, 완전 빛의 경제를 싹 다 렘드 7명이 다 회복을 했습니다. 7个人们，他们一个都不落的，完全恢复了光的经济、宣教经济、人们经济。 여기에 특징이 있습니다. 这个当中是有特征的， 이 사람들은 절대 불가능한 자리에 있었어요. 他们是绝对不可能之人，对吧？ 그리고 도울 자가 없었어요. 并且是无人帮助他们， 일단 가진 게 없었어요. 也是一无所有的人。 근데 이 사람들이 세계복음을 했어요. 但是这样的人，他们做了世界福音化。 그렇다면 우리가 빨리 눈치를 채야 됩니다. 既然如此，我们得快快察觉出来， 세 가지 체험을 해야 되는 겁니다. 我们得做3个体验。 예수님께서 말씀하셨어요. 耶稣讲过， 내가 가면 다른 보혜사를 너에게 보내사 이랬습니다. 我若去父那里，会差遣另外的保惠师给你们。 성령을 말하는데 다른 보혜사를 너에게 보낼 것이다 이랬어요. 这个指的是圣灵，然后说的是其他的保惠师。 이 말씀을 하는 데는 이유가 있어요. 耶稣讲这样的话是有理由的， 여러분이 가진 것 갖고는 안 된다는 겁니다. 因为靠着你们所拥有的是绝对不行的。 다른 세계를 체험해라는 겁니다. 讲的是其他另外的世界。 예수님께서 말씀을 하시고 다른 세계에 대해서 마지막에 또 얘기했다니까요. 耶稣讲的，他对关于其他的世界，在最后的讲坛又讲了， 여기에 대한 확신인 겁니다. 在此的确信，对此的确信。 기도할 수 있어야 되는데 기도할 수 없는 상태거든요. 그걸 치유해야 됩니다. 我们得能够祷告才行，但是我们是处于在不能够祷告的状态之中，所以要去治愈这个。 이미 모든 사람은 창세기 3장, 6장, 11장으로 각인돼 있습니다. 因为所有的人都已经被刻印下了创世记3、6、11章， 그래서 태어날 때부터 각인돼요. 因为出生起就刻印下来了。 거기에다가 而这个是不一样的。是全部 크면서 어차피 공부는 해야 되는데 싹 다 하나님 없는 거라. 长大之后反正要学习的，但那些全部都是没有神的， 세상 것으로 다 각인돼요. 都是属世的。 또 틀린 기도하도록 만들어버려요. 还有呢，让那个孩子们完全做错误的祷告， 기도한다고 해도 틀린 기도를 해요. 不让他们祷告，并且就算他们祷告，也是做的错误的祷告。 그리고 예수님께서 주신 걸 가지고 근본 치유를 해야 돼요. 并且我们得拿着耶稣所赐的，要来治愈我们的根本。 아침 시간은 보좌의 망대가 만들어지는 시간입니다. 早晨的时间是筑起宝座望楼的时机， 기도가 될 만큼 要能够形成祷告的程度， 근본을 회복해버려요. 要恢复这样的根本。 눈 또 뭐 고민하지 말고 모든 걸 기도로 바꿔. 然后不要去苦恼，而是把所有的部分改变成祷告。 오늘 가야 될 때를 전부 기도로 바꿔. 我今天要去的地方全部转变为祷告。 그러면 아침에 내가 누린 만큼 낮에는 다르게 보입니다. 그렇죠? 早上我享受越多，那么白天会看得越不一样。 내가 힘이 있어서 낮을 보는 거와 힘이 빠져서 보는 건 달라요. 我有力量的时候白天来看，和我没有力量然后白天来看的话是完全不一样的。 내가 굉장한 힘이 있는데 문제를 만난 거와 힘이 없을 때 만났다. 완전히 다르다니까요. 我非常有力的情况之下遇到了问题，和我一无什么都没有、力气都没有的时候遇到问题是完全不一样的。 일단 사건이 나면 해석이 달라요. 首先发生事件的话，对此的解释会变得不一样。 낮은 보좌의 여정을 가는 시간이라. 白天是行走 맞죠? 宝座旅程的时间，对吧？ 그럼 밤에는 뭡니까? 那么晚上是什么呀？ 보좌의 이정표를 만드는 시간이에요. 是打造出宝座里程碑的时间。 미래를 정복하는 시간이에요. 这个时间是征服未来的时间。 낮에는 간단한 사람 만난 것처럼 보이지만 세계 정복하는 시간이에요. 白天看上去只是简单见人而已，但那是征服世界的时间。 나와 가장 가까운 사람하고 뭘 해야 될 것인가? 跟我最近的那个人，我要跟他做什么呢？ 자녀들하고 뭐 해야 될 것인가? 然后教会里头也开展一下吧，我要向着儿女做什么呀？ 3시대 30代 나옵니다. 会出来的， 금토일 시대가 나옵니다. 会出来周末3休日时代。 이 언약만 잡았는데 뭐가 보이느냐? 只是这样持定住了约，看到了什么呢？ 이제 드디어 일어납니다. 终于出来了， 천년응답이 보여. 会看到千年的应允。 나의 기도, 일, 모든 것에 300%가 와버려. 我的祷告事情，所有的地方会出来300%。 자, 이때부터 성교가 돼요. 那个时候起会来到世界化，
바울이 한 고백입니다. 这是保罗的告白。 지금까지 내가 세상 것 자랑 많이 하고 최고인 줄 알았는데 부끄럽다 그랬어요. 啊，直到如今为止，我所夸耀的那属世的东西，现在是何等的羞愧 이 정도 돼야 됩니다. 啊！得这样才值得那名 혹시 字基督。 여러분이 살아가다가 어려움을 겪고 병들 때도 있어요. 그렇죠? 各位，你们这样生活当中有可能会遇到困难。 고린도후서 12장 1절에 10절 하세요. 哥林多后书12章11到10。 내가 지금 몸 안에인지 밖에인지 모르겠다. 保 그렇습니다. 保罗说了，我不知道我现在是在身内还是在身外，都不知道。 깊은 24기로 들어간 거죠. 真的进入到深圳的24里面， 이게 다른 세계를 맛본 겁니다. 这个是品尝到其他世界的味道。 이때부터 从这个时候起， 하나님이 준비하신 삼경제가 나오기 시작합니다. 会出来神所预备的三经济。 여러분이 헌금을 한 것이 세계살에는 빛의 경제로 바뀌는 겁니다. 各位，你们献上的奉献变成了改变世界的光的经济。 렘넌트에게 들어간 겁니다. 那么进到 remnant 里头是什么呢？ 이게 완전히요 렘넌트 경제로 바뀌는 거예요. 这个完全改变了 remnant 经济日后。 그리스도의 완전성, 기도의 완전성, 이 예배가 뭔지 금토일 시대 완전성 가르치니까 뒤집어요. 教导了人们这个基督的完全性、礼拜的完全性、周末三休日时代祷告的完全性，结果完全翻转了一切。 드디어 뭡니까? 终于出现了什么呢？ 선교 경제가 나옵니다. 出现宣教经济， 노예로 갔는데 총리가 돼버렸어. 去做奴隶，但是结果成为了宰相。 이게 선교요, 선교 경제입니다. 这就是宣教，是宣教经济。 요셉이 애굽과 전 세계를 살리게 됐어요. 约瑟救活了埃及及全世界， 포로대 갔는데 왕의 지도자가 돼버렸어요. 被抓做俘虏过去了，但是成为了辅佐王的领袖。 이게 선교 경제입니다. 这就是宣教经济。 브리스라고 한 사람이 이 전도 선교를 알고 바울을 도왔는데 이게 선교 경제로 뒤집어져. 百基拉夫妇他们知道了宣教之后，去帮助了传道者保罗，那个就完全变成宣教经济，翻转了一切。都是一道。 이때부터 뭐가 나옵니까? 那么从这个时候起出来什么呢？ 미래 경제가 나와요. 会出来未来经济。 또 예수님께서 하신 마지막 장소도 갈보리산이었어요. 耶稣他最后去背负十字架那个场所也是各个他山，对吧？加略山。 예, 진짜 메시지 주는 것도요 감람산이었어요. 然后赐下真正信息的那个地方又是橄榄山。 교회 안에 3시대 특별 조직 없으면 안 됩니다. 教会里面没有30代特别组织，那是绝 유지가 对 안 不行的，没有办法维持。 렘넌트들과 다민족들이 와서 자기들 같이 캠프하면서 인생을 얘기하고 답을 찾을 수 있어야 돼요. 我们得让人们多民族来到这里之后，能够讲自己的人生，来做 camp， 要找到这样的部分。 지금 3단체는 너무 빨리 달려가고 있습니다. 现在三团体在不断的快速的奔走， 특히 종교단체들이 굉장히 빨리 달려가고 있습니다. 特别是这个宗教团体，他们已经遥遥领先了， 범죄단체들이 빨리 달려가고 있습니다. 并且犯罪团体他们也是发展特别的快速。 쉽게 말하면 도둑놈들은 지금 오토바이 타고 다니는데요. 简单来讲，这个小偷们现在开着摩托车， 도둑 잡는 사람들은 자전거 타고 다니네. 但是抓小偷的人 못 呢， 잡습니다. 骑着自行车去抓他们，抓不到啊。 영적으로 그렇습니다. 属灵上就是如此。 미래를 미리 본 자들. 기도할 수 없는 세 가지 이유. 창세기 3장, 6장, 11장 각인. 하나님 없는 세상 것 각인. 불신자처럼 삶을 알고 실제 하나님의 능력을 체험할 수 있는 기회 주심에 감사드립니다. 과거를 완전히 바꾸도록 아침에 우주를 정복할 힘을 회복하고 낮에는 보좌의 여정을 확인하며 세계를 정복하고 밤에는 보좌 이정표의 300%의 작품을 남겨 미래를 정복하게 하옵소서. 재생산, 재창조, 재도전으로 오늘 현장을 바꾸는 비밀을 보는 눈을 열게 하옵소서. 언약 잡고 미래 바꾸는 눈을 열어 이 시대 로마를 살리게 하옵소서. 빌라델비아 교회.
영원전에 기쁘신 뜻대로 나를 선택하시고 은혜로 구원하신 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. 적은 능력에도 하나님이 응답의 문을 계속 여셨던 빌라델비아 교회 같은 칭찬받는 교회로 우리를 세우실 줄 믿습니다. 말세를 이길 유일한 길인 말씀을 통해 하나님과 예수 그리스도를 알아가도록 역사하시고 때를 얻든지 못 얻든지 그리스도의 말씀을 전파하는 삶을 살게 하옵소서. 적은 능력으로 보이나 영적으로 힘이 넘쳐 세상이 감당치 못하는 교회 되게 하옵소서. 이를 위해 겸손의 자세, 힘 있는 증인 자세를 갖추게 하옵소서. 삼경제를 회복하는 성전. 렘넌트 7명이 회복한 삼경제, 선교경제, 렘넌트 경제, 빛의 경제를 다 회복할 수 있도록 3가지를 체험하게 하심을 감사드립니다. 다른 보혜사를 너희에게 보내겠다는 예수님의 말씀 붙잡고 감람산 사도행전 1장 3절의 다른 세계를 체험하게 하옵소서. 그리고 하나님이 준비하신 삼경제를 체험하게 하옵소서. 그래서 미래 경제를 가지고 교회 안에 3시대의 내용, 3시대의 시설, 3시대의 특별 조직을 준비하게 하옵소서. 우리 교회에서 이 준비를 하게 하사 하나님이 준비하신 경제를 맡길 수 있는 교회 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.